میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب حکیم محمد عبداللہ سپرا صاحب. یہ حکیم محمد صدیق شہین رحمۃ اللہ علیہ کے ابتدائی شاگرد میں سے ہوں. بہت کرتے ہیں. آج کے اس سیمینار کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں جی سپرا صاحب؟ یہ داماد و نسل لینا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل اس بابا ہی کو میں ایز اے پیشنٹ آیا پیٹی کرنے، اللہ نے شفا بخشی. اصابی مریض آیا تھا لیکن کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. پھر میں نے تھوڑی سی میری تعلیم کی، بابا جی نے مجھے پرخلوص طریقے سے دیکھا اور سمجھایا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور یہ کیا ہے. تو انہوں نے جو بات کی ہے وہ سچی نہیں تھی. یہ کہ جی میں ایک ہفتے میں 10 دن میں بالکل ایکٹیو ہو گیا. پھر مجھے اشتیاق ہوا کہ میں یہی لوگ سیکھوں. پھر انہوں نے مجھے ہر تحریک سمجھائی، ایک بک دے دی. پھر اتنا پیار ان سے ملا کہ وہ مجھے رات کو بلا لیتے تھے، جی تجھے کتاب سناؤ. جی وہ تحریک بتاتے تھے اور یہ کہتے تھے تحریکوں میں بھی نہیں جانا. بعض دفعہ دوائی آپ کو سمجھ ہی نہیں سمجھ آتی. آپ صرف سلام کی دے دو اور اللہ سے دعا کرو اور اپنی تشہیر نہ کرو کہ جی میں فلاں مرض کا میرے پاس علاج ہے، یہ ہے وہ ہے. اللہ سے ڈر کر کرو. ٹھیک ہے جی. انہوں نے بلوز ہو کے ساری زندگی اس کے لیے اولاد کو بھی اتنا نہیں دیکھتے ہوتے تھے. وہ بھی تقریباً میں ہی ان کو سیر کرایا کرتا ہوں بچوں کو، خاص طور پہ ابو کو کرتا ہوں. بلکہ بابا ہی کو میں وزٹ پہ لے جاتا تھا سیر کرانے، لیکن اندر سے کھلا رہا تھا. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آئی جی آیا اور وہ عباس خان ان کا نام تھا. وہ کہتے ہیں کہ جی میرا نمبر لگا دو. میں نے کہا سر آپ 72 نمبر پہ 72 پہ آنا ہے. تو آپ وہ مجھے کہتے ہیں پیچھے ہٹ. ٹھیک ہے. انہوں نے کہہ دیا، میں ڈر گیا. ظاہر وہ پوری کماعت کے ساتھ آیا ہوئے تھے. تو بابا جی نے اس کو اندر بلایا، یہ میرا بیٹا میرے بیٹے جیسا ہے، جو اس نے کہہ دیا وہ عرف آپ تو انہیں آنا تو اپنی باری پہ آ. نہیں تو مجھے گولی ماری. اتنے دن ہوتے. پھر ہم نے ڈر کے اس کی باری جلدی لے آئے ان کی باری. تو وہ کہتے ہیں بابا جی نے کہتے تو نے قتل کیا. کہتے جی استغفر اللہ. میں نے قتل نہیں کیا. کہتے اچھا میری بری آنکھیں ہیں تو مجھے معاف کر دے، تو جا کسی ہاسپٹل میں. تو وہ بیٹھا رہا سب چلے گئے. تو پھر کہتا جی میں نے قتل نہیں کیا، میں نے مشورہ دیا تھا کہ اس کو ٹریکٹر سے نیچے لے گئے. اللہ پھر سب کے رونگٹے کھڑے ہو. کہتے میرے رب نے بھی تجھے معاف نہیں کرنا جتنی دیر وہ لوگ نہ مانتے. پھر ہو گیا. اس کے بعد معافی والی کتنے کلے اس کو زمین دی. دین اس کے اولاد بھی نہیں تھی، اس کے گردے ٹھیک ہوئے. اس کو نا جلد اس کی اترنی شروع کی. کسی کے پاس اس کا علاج نہیں تھا. الحمدللہ 1-1.5 مہینے میں وہ ٹھیک ہو گیا. تیسرے مہینے میں اس کی بیوی بھی پریگننٹ ہو گئی. بابا جی نے اتنی صلاحیت، وہ تو یہ بھی کہہ دیتے دیکھیں آپ تو یہ کہتے نا وہ کہتے ہیں اس سے اللہ ناراض ہے. یعنی پیشاب دیکھ کے اس پہ رب راضی نہیں ہے، اس کا علاج نہیں ہے. لیکن الحمدللہ دوائی کا بھی نہیں پتا لوگوں کو اس دوائی سے علاج ہونا. اس وقت تو تحریک ہی بدل گئی ہے. 95 میں بابا جی بتاتے ہوتے تھے اس وقت اس دور کا بڑا سیریس اور علاج ہے اور ہم سمجھتے نہیں. ہم اسی اخلاقی بدی ساتھ یہ علم جو ہے نا القانون کالج جاتے تھے کیونکہ ضیاء صاحب میرے سامنے آئے تھے. ان کے پاس آتے ہوتے تھے. ایک ڈاکٹر قدیر صاحب آتے تھے، بڑی آنر کرتے تھے. تو جو پہلے جو آرڈر ہوا ہے نا حکمت میں کہ ایک بندہ پورے ہاسپٹل میں ایک طبیب کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. وہ جنرل ضیاء صاحب نے آرڈر کیے تھے. تو بہاف آف
बाबा जी, माशाल्लाह ठीक है। ये चीजें सुनने वाली है। जी और वो उनकी बेटी आती थी, वो लाया करते थे, इतना प्यार करते थे। मुझे गिफ्ट भी मिला है जनरल जियाद साहब की गाड़ी। अच्छा हाँ जी, वाह उनका कार्ड थी उसकी गाड़ी ना। अच्छा वो कहते थे जी हाँ इस पे जियाद साहब बैठते वो, तो बड़ी इज्जत करते थे, इजाजत लेके अंदर बैठते थे। और बाबा जी हर हालत में अगर अल्लाह ने उनको बहुत ज्यादा दिया है फिर भी वो वैसे, अगर दरमियाने से उन्होंने कभी नहीं किया। और मेरे से इतना प्यार था कि रात को 3 बजे बुला ले, सिमरा जागे हो, सोए तो नहीं हो? तो जी वो कम करे बाबू। तो कहते थे कि मुझे भूख लगी है। तो मैंने कहा बाबा जी क्या खाना है? रोटी वाले चावल खाने। तो मेरी मिसेज 1 घंटे में बना के देती थी। सर्दी में मैं 4 बजे उनके पास जाता, उसने कायदा जाके मैंने सुनानी 1-1 घंटा जनाब मैं उनको ये पढ़ के सुना। एक दफा चीफ जस्टिस था राशिद अजीज साहब बाहर बैठे हुए थे, मैं अंदर बैठा हुआ, तो मैं उनकी शुक्र जो कहना एक जो खाना काबा गए थे ना, वो भी किताब जो है ना वो पढ़ के सुना रहा था, राह निजात। ठीक है जी, कहते यो आप ऐसा करो कि उनको बुलाओ भाई जो बैठे। तो मेरा तारुफ ऐसे कराया कि जैसे मैं उनसे भी बोल, ये हमारे सिकरा साहब, ठीक है, इतनी तबीब की कदर करते थे बाबा, ठीक है। उन्होंने तारुफ हुआ तो जस्टिस साहब ने फरमाया कि सिपरा साहब आप जब भी कहा वो बुला दीजिए मेरे पास, ठीक है। ये ऐसे थे बाबा, और माशाल्लाह माशाल्लाह हर वक्त इल्म देते, मेरे साथ सफर करते। मैंने कहा बाबा जी ये गोभी बहुत अच्छी थी, ये तो आपने ये ले ली, हाय बेटिया तुझे तो पता ही नहीं, ये तो रात को ही लिखा जाता है रिज़्क। एक बंदा जो है ना चने लगाता है उसका बिकता ही नहीं, तो एक वैसे ही है उसके चने दायकेदार भी नहीं होते, तो लोग लेके जा रहे। रिज़्क रुबूबियत है, लालच में नहीं जाता। एक और वाक़या सुना रहा हूँ। एक दफा मैं बैंक से आया, मैं वही मेरे पास घर नहीं है, तो जाओ शालामार वाला घर देखो वो ले लो। तो मैंने कहा भाभी मेरे पास पैसे नहीं, तेरे से किसी ने पूछा है पैसे? तू चुप करके ले ले, अपने नाम करा, ठीक है। लेकिन मैं फिर इग्नोर किया, मैंने ताल मटोल की, यानी इतने सखी दिल थे। और कभी ये कहते थे सिपरा साहब आपने यहाँ जाना है, हमने 2 रुपये लेके जाना है, वो 2 लाख होते थे, तो किसी की बेटी की शादी थी, ठीक है जी। एक दफा नवाज शरीफ का मेरे सामने पूछा है, कलसूम की बड़ी तबीयत था, ठीक है जी। बाबा जी आप तशरीफ ले आए, तो एक दफा नंबर दी, मैं तेरा दरबारी नहीं हूँ, तूने आना है तो 1:30 बजे से पहले आ। ये बाबा जी की चांद बातें हैं, लेकिन मैंने उनको बड़ा करीब से देखा, साफ को जलाली और इल्म। एक दफ़ा मैंने अल्लाह के 99 नाम उनको सुनाए, तो वो कहते मेरे नबी के बता, मैं चुप। उन्होंने एक सांस में पढ़ दिए, पर्शियन, इंग्लिश, अरबी, एनी लैंग्वेज बात नहीं करते। डॉक्टर तो उनके सामने बात ही नहीं कर सकते, ठीक है। चेयरमैन हेल्थ एसोसिएशन डॉक्टर वो शिया साहब थे उस वक्त, तो वो आए तो कहते जी रात को आपकी फक्की खाई है ना, तो बड़ा सुकून से सोया हूँ। हाँ, उसको गाली दे के कहते हैं तू आप हमारी फक्की है तो तेरी मेडिसिन है, ठीक है, अपनी बीबी को दे, ठीक है। ये नहीं समझा देते। अभी हम ये रेशो निकाल रहे हैं, स्टीराइड ये वो, असल में पहले हमारी तहरीक जो है ना ये मजबूत होनी चाहिए। हमारे मेरे जो प्रिंसिपल है ना जिनसे हमने ये तिब का कोर्स किया है, वो सिजाज जख्मी साहब है, उन्होंने पकड़ किया, मैं उनके साथ दिया और उन्होंने खुद इसको डिफेंस किया है, कि डिफरेंट किया है कि जो कह रहे थे ना कि तबीब को खत्म कर दे, इसका कुलिया खून से निकाल दे, लेकिन उन्होंने शेयर किया। बड़े दिलेर आदमी, हम लोग तो उसका साथ ही नहीं देते, पैसों में लगे हुए।
यकीन करें कि मैंने आज तक लालच अगर 5,000 की रख लिया है ना कोई 2,000 दे सकता है मैं ले लेता हूँ। सिर्फ वो बाबा जी की बात, लालची ना होगी, जिधर बैठे उधर से तेरा जनाजा निकले। ठीक है जी? गरीब को ना करें और अमीर को हमेशा मत दें। यानी उनके असूल देखे कि कैसे, यानी मैं उनके पास बैठ के ना मैं सीख गया था, और मैं सिल्वर मेडल हूँ और मैं बैंक की सर्विसिंग करता हूँ, ओजी मान हूँ अभी, यानी 19 ग्रेड का मैं बनाता हूँ। ठीक है जी, अभी मैंने ये सबको बताना था, मिलना भी था। जनाब हज़रत अब्बासी साहब को मैंने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन मेरी नहीं सुनी कि मुझे फिर मजबूरन जाना पड़ा। तो अभी उन्होंने बुलाया तो मैंने फिर हाजिर हो गई। अल्लाह ने उनको खुश रखी, अल्लाह ने इंसानी कर कोई रखो। बाकी आज बाबा की रूह खुश हो गई थी, इतने तबीब आए और दिल लगी से जमी से आए हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल, सो नाइस। बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम मोहम्मद अब्दुल्ला सिपरा साहब, आप बुनियादी और पहले शागिर्दों में से हैं कि मोहम्मद सदीक शहीद साहब की। आपने बड़ी मोहब्बत के साथ वाक़यात हमें सुनाए, उनके स्कूल कायदे कुलिये सुनाए, और उनके पास आने वाले मरीज जो बड़े बड़े नामवर लोग होते थे वो उनके पास आते थे और फैज़ हासिल करते थे। आपका बहुत शुक्रिया।